ایک شہر کی سب سے بڑی فوڈ پروسیسنگ کمپنی سے نکالے جانے کے بعد ایک آدمی نے خود کا بزنس شروع کرنے کا ڈیسیژن لیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سب سے ڈومیننٹ فوڈ کمپنیز میں سے ایک بن جائے گا جو سالانہ اربوں ڈالرز کمائے گا۔ یہ ہے لیز چپس کی کہانی۔ سب شروع ہوا 1909 میں، جب ہرمن لے کا جنم نارتھ کیرولینا کے شارلوٹے میں ایک مڈل کلاس فیملی میں ہوا تھا۔ اس کے فادر ایک بک کیپر تھے اور اس کی مدر ایک ہاؤس وائف تھی۔ بڑے ہوتے ہوئے اس کے لیے کوئی کلیئر کیریئر پاتھ نہیں تھا، لیکن جس میں وہ ایکسل کرتا تھا وہ تھا سیلز۔ ایک چھوٹے بچے کے طور پر اس نے عام لوگوں کے لیے ایک سوڈا سٹینڈ چلایا جو اتنا سکسیسفل تھا کہ اس نے امپلائیز ہائر کیے۔ یہ بزنس کرنے کی فیلنگز بعد میں اس کے کیریئر میں اچھی طرح سے کام کرنے لگی، لیکن لے کالج کے دوران بے چین تھا۔ وہ پڑھنے کی بجائے بزنس کی آرٹ میں زیادہ انٹرسٹڈ تھا۔ وہ دنیا سے انوالوڈ ہونے کی خواہش مند تھا، اس لیے اس نے فل فنڈڈ ایتھلیٹک اسکالرشپ ملنے کے باوجود کالج چھوڑ دیا۔ وہ سنشائن بسکٹ کمپنی گیا جو کوکیز، کریکرز اور سیریلز بناتی تھی۔ یہ بزنس کیریئر میں اس کا پہلا قدم تھا، لیکن دی گریٹ ڈپریشن 1929 میں آیا، جس نے ملک بھر کے 24% افرادی قوت کو ختم کر دیا اور باقی انکم کو آدھا کر دیا۔ اس ٹائم لے صرف 20 سال کا تھا اور اچانک اس نے خود کو بنا نوکری کے پایا۔ نوکری جانے کے بعد اسے یہ سیکھنے کو ملا کہ انکم کو ڈیورسیفائی کیسے کرنا ہے اور کچھ ایسا بنانا ہے جس سے اسے زیادہ انڈیپینڈنس ملے۔ اس کی اگلی نوکری میں برلٹ فوڈ کمپنی کے لیے کام کرتے ہوئے اس نے ایک سائیڈ ہسل شروع کیا جو یو ایس فوڈ مارکیٹ کو ٹرانسفارم کرنے والا تھا۔ اب لیز نیشویل، ٹینیسی میں تھا، امریکن ساؤتھ کے دل میں، اور یہاں سے اس نے ایک پروڈکٹ کے ساتھ ایکسپیریمنٹ شروع کیا جو اس کے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ پاپولر ثابت ہوا۔ لے نے اپنی ٹریڈ مارک بنائی کہ وہ اپنے کسٹمرز کے لیے پوٹیٹو چپس کے بیگز لاتا تھا۔ ایک ٹریولنگ سیلسمین کے روپ میں اس نے جلدی ہی اپنی فورڈ ماڈل اے کے پیچھے چپس اسٹاک کرنے کی ریپوٹیشن بنا لی۔ وہ مارکیٹ میں ایک ریسنٹ انوویشن کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ پوٹیٹو چپس 1850 سے موجود تھی، جب پتلی سلائسڈ بیکڈ پوٹیٹوز کو فرینچ فرائز کھانے سے ایک بالکل الگ ایکسپیرینس قرار دے دیا گیا جو اس وقت عام تھا۔ اس نئے طرح کے پوٹیٹو کو، جسے سراتوگی چپس کا نام دیا گیا، یہ نیو یارک میں پاپولر ہو گیا، لیکن قوم نے اس کے لیے بھوک نہیں دکھائی تھی۔ یہ تب تک چلا جب تک 1926 میں پوٹیٹو چپس کو ویکس پیپر بیگز میں سیل کرنے کا میتھڈ ڈیولپ نہیں ہوا۔ اس کی مدد سے پوٹیٹو چپس بالکل فریش رہتے تھے۔ اس سے انہیں پورٹیبل سنیکس بنانے کی اجازت ملی۔ ہرمن لے نے اس انوویشن کو لیچ کیا اور پوٹیٹو چپس کے لیے ہیوج پوٹینشیل دیکھا۔ بیرٹ فوڈ کمپنی نے لے کو بڑے چپس بیچنے دی جو ریسٹورنٹ لیول کوالٹی مینٹین کرتے ہوئے کئی دنوں تک چلتے رہیں گے۔ پاپولیرٹی دیکھنے کے بعد اس نے خود پہ گیمبلنگ کرنے کا ڈیسیژن لیا۔ اس کے پاس فوڈ انڈسٹری میں 1/3 سے زیادہ کا ایکسپیرینس تھا اور اس نے اپنے پرانے امپلائی سے ایک ڈیلرشپ خریدنے کے لیے بینک لون لیا۔ اس نے اس کا نام HW لے ڈسٹریبیوشن کو رکھا اور کچھ سالوں بعد ہی اس نے $40,000 اسٹاک سیل سے پوری بیرٹ فوڈ کمپنی خرید لی۔ وہ انسپائر تھا کہ ایک افورڈیبل پوٹیٹو چپس بنائے جسے ایوریج امریکن انجوائے کر سکیں۔ اسے یقین تھا اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ پہلے لیز چپس $0.10 پر پیکٹ میں بکتی تھی۔ برانڈ جلدی ہی اتنا پاپولر ہو گیا کہ اسے برقرار رکھنے کے لیے بڑے پیمنٹ پر پیداوار کو بڑھانے پر مجبور ہو گیا۔ بہت کمپیٹیٹرز ہونے کے باوجود لے کو باقیوں سے الگ دکھنا تھا۔ یہاں ہرمن لے کا جینیس مارکیٹنگ آیا۔ لیز 1944 میں پہلی سنیک فوڈ کمپنی بنی جو ٹی وی پہ ایڈورٹائز کرتی تھی۔ ٹی وی پر فیمس سیلیبریٹیز نے اس برانڈ کو ایڈورٹائز کیا، جس کی مدد سے لیز امریکہ کا پریمیم پوٹیٹو چپس برانڈ بن گیا۔ وہ پہلے کرنکل کٹ ٹرفل چپس آفر کرنے والے تھے جن کا پیکج کے اندر ٹوٹنے کا امکان کم تھا، اور 1950 تک لیز نے پوٹیٹو چپس مارکیٹ لیڈ کر لیا تھا۔ لیکن اس سال لے نے ایسا ڈیسیژن لیا جو اسے فیوچر میں اسے کمپیٹیٹرز کے خلاف کرے گا، اور یہ سب سے بڑا مارکیٹنگ ٹول ثابت ہوگا۔
ले चुपके से आयरिश पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरर टाइटो के मालिक जोए स्पड मर्फी से मिले। ये कंपनी पेटेंटेड कुकिंग तकनीक का लाइसेंस हाथ लाने की कोशिश कर रही थी। मर्फी ने खाना पकाने के अमल के दौरान मसाला शामिल करने और बड़े स्केल पर पैदावार के स्केल पर टेस्ट बरकरार रखने के लिए एक मेथड ढूंढा था। रिलीज़ किया गया पहले 2 फ्लेवर्स चीज़ और अनियन और साल्ट और विनेगर, जो बाद में लेस के सबसे डिमांडेड प्रोडक्ट्स बन गए। फ्लेवर्ड पोटैटो चिप्स के राइट सिक्योर करने के बाद लेज़ ने अपने फ्लेवर रिलीज़ करने शुरू किए। इस इनोवेशन ने कंपनी को एक नए लेवल पर ले जाने में मदद की, जहां उसके कॉम्पिटिटर्स पीछे रह गए। 1960s के शुरू में हरमन ले अभी भी HW ले एंड कंपनी का हेड थे और ये कंपनी $45 मिलियन का एनुअल सेल कर रही थी। ये सेल 2023 में $500 मिलियन तक पहुंच गई, लेकिन एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर टोटल मार्केट डोमिनेंस की राह में खड़ा था और वो थी फ्रीटो कंपनी, एक कॉर्न चिप्स कंपनी जो लेस से 30% ज़्यादा सेल कर रही थी। फ्रीटो का ओरिजिन स्टोरी लेस के जैसा था। जब फाउंडर C.E. डोलिन ने एक छोटे कैफ़े से सैन एंटोनियो में कॉर्न चिप्स की रेसिपी खरीदी और अपनी मदर की किचन से चिप्स बनाने लगा, बिल्कुल हरमन ले की तरह। डोलिन के पास भी कोई दुकान नहीं थी और उसे अपनी फोर्ड गाड़ी से चिप्स बेचनी पड़ती थी। लकीली ये जल्दी पॉपुलर हो गई, एक रीजनल एम्पायर बन गई। ये दोनों बिजनेसमैन एक दूसरे से 900 माइल्स दूर काम कर रहे थे, लेकिन दोनों के मफादात आपस में टकराने वाले थे। जंग छेड़ने की बजाय हरमन ले ने एक डील की प्लानिंग की, जिसने दोनों कंपनीज को मर्ज करके फ्रीटो ले बना दिया। ये पहले अमेरिकन नेशनल ब्रांड बना और अपने बिजनेस जीनियस की मिसाल पेश करते हुए उसने खुद को नई कंपनी का CEO बना लिया था। मर्ज करने के बाद 1961 में फ्रीटो ले ने तेज़ी से नई चिप्स की एक रेंज जारी की, जिसमें बहुत से अब मशहूर ब्रांड्स जैसे डोरिटोस, फनियंस, मंचोस और प्रिंगल्स शामिल थे। और एक और बिजनेस करने की शुरुआत के लिए मरहला तय किया गया था, जो इस कंपनी को सबसे बड़े फूड कंपनी में से एक बना देगा। 1965 में हरमन ले ने डॉन कैंडल नाम के एक बिजनेसमैन से एक और कंपनी के साथ मिल जाने के बारे में बात की। ये एक बेवरेज कंपनी थी। ले ने देखा कि दोनों के जुड़ जाने से अमेरिकन मार्केट पर ताकत मजबूत हो जाएगी और इंटरनेशनल लेवल पर काम करने की इजाज़त मिल जाएगी। ले ने एक रुमाल पर यह प्रपोजल लिखा, जो डॉन कैंडाल ने ये मान लिया। उस टाइम कैंडाल पेप्सी कोला का CEO था, जो 1868 से स्टार्ट हुआ था और इस कंपनी ने काफ़ी ड्रिंक्स जैसे माउंटेन ड्यू, डाइट पेप्सी और 7 अप डेवलप किए थे। उनके सबसे बड़ा कंपटीशन कोका कोला था और पेप्सी कंपनी अपने लिए बर्तरी हासिल करने के लिए बेताब थी। फ्रीटो ले पेप्सी की एक सब्सिडरी के रूप में काम करते रहे, लेकिन एक्स्ट्रा बैकिंग से उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर अपने बिजनेस को फैलाने की ज़्यादा पावर मिली, जिससे वो आज इतनी फेमस है। फ्रीटो ले ने अब 55,000 लोगों को नौकरी दी। उन्होंने इतने पोटैटो प्रोड्यूस किए कि चांद पर जाने और वापस आने के लिए भी काफ़ी हैं। इसने पेप्सी को की एनुअल रेवेन्यू को $85.5 बिलियन तक बढ़ने में मदद की। 2021 में लेस ने पोटैटो चिप्स मार्केट का 40% हिस्सा हासिल किया था और उनके पीछे रफल्स और प्रिंगल्स से। ये दोनों चिप्स भी फ्रीटो ले के ही हैं। फ्रीटो ले के प्रोडक्ट्स कन्वीनियंस स्टोर में 80% तक शेल्फ स्पेस लेती हैं। उनकी कामयाबी का एक बड़ा हिस्सा इनोवेटिव न्यू फ्लेवर्स लाने की उनकी एबिलिटी से आता है। मुल्क के लिहाज से और जायके के लिहाज से कुछ स्पेसिफिक फ्लेवर्स हैं जो लोकल टेस्ट को पूरा करते हैं। यही वजह है कि अब 200 से ज़्यादा लेस चिप्स की वैरायटीज़ हैं। ये कंपनी अच्छे नए आइडियाज़ लाने वालों को $1 मिलियन तक का इनाम देती है और उनका हेड फ्लेवर रिसर्चर एक ओबी रेस्टोरेंट शेफ है। लेस ने इंटरनेशनल मार्केट्स में भी कदम रखा है, जहां लेस चिप्स को UK में वाल्कर्स, ऑस्ट्रेलिया में स्मिथ्स, मैक्सिको में सेब्रितास और इजिप्ट में जिप्सी कहते हैं।
हरमन ले ने ट्रैवलिंग सेल्समैन के तौर पर कस्टमर्स को चिप्स डिलीवर करने के बाद लेस चिप्स शुरू किया। उसने $2000 के लोन को एक ग्लोबल एम्पायर में बदला जो 2 बार मर्ज हुआ और पेप्सिको का एक ही हिस्सा बन गया, जहां वो 1982 में अपनी मौत तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर रहा। ले को अमेरिका को बनाने वाले फूड कंपनी में एक मास्टरमाइंड कहा गया है और उसकी विरासत आज भी दुनिया के हर सुपरमार्केट और कन्वीनियंस स्टोर में रहती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।